हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैका कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। श्री महापुरुष हरिदास की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। उत्कलीय पंचसखा माने अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम ये पंचसखा माने अनेक मालिकार गोटे शब्द को गोटे शब्द उपरे बहुबार जोर देकी कहिचंती से समय को सतर्क रहिबो। कौन से शब्द ना तरकी थिबु तेर कहले महापुरुष मालिकारे कौन ना 13 जन जेते बेले होई जीवे मेली बाबो होई जीवे मेली जेते बेले लागी जीवा कली जुग कली बाबो कली जुग कली। तेणु मालिकारे 13 शब्दर गुरुत्वता केते कहीं पंचसखा माने मालिकारे 13 शब्द को एते गुरुत्व देइछन्ति। कौन पई एते गुरुत्व देले तार कारण कौन आज सही विषय आमे आलोचना करिया जाउछि। मालिका वचन शास्त्र कौन कहिले ना 13 जन जेते बेले होई जिवे मेली शिशु अनंत तो लिखिछन ये कथा ना कहिछन जे गारकटा यंत्र नहीं जे से शिशु अनंत गारकटा यंत्र नहीं कि शिशु अनंत कौन करिछन्ति कुशभद्रा कूले पुणी होइथिबे जन्म। गारकटा यंत्र घेनी श्री अनंत दास कुशभद्रा नदी तटे होई करिबे निवास। तेणु से गारकटा यंत्र रे शिशु अनंत जो बारंबार आलोचना करिछन्ति ये 13 शब्द को नहीं। गारकटा यंत्र कौन ना गोटेला मंत्र आ गोटेला यंत्र तृतीयटी है तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र। मंत्र कौन ना मंत्रे बसती देवता मंत्र अक्षर गुड़ी को ये भली भाव में संयोग करा जाइछि। वेदरे 4 वेदरे अनेक मंत्र रही बुझिले से लौकिक मंत्र कि वैदिक मंत्र आ से मंत्र गुड़ी से अक्षर गुड़ी को संयोग करा जाइछि ताहा किभली भाव में प्रभावशाली हेबो किमिति प्रभावशाली हेबो। साधु संत ऋषिमुनि माने वेदज्ञ ज्ञानी माने ताकु सेही भली भाव में मंत्र को अक्षर गुड़ी को जोड़िचंती ता किमिति प्रभावशाली हेबो। तेणु मंत्र द्वितीय है यंत्र गारकटा यंत्र। यंत्र कौन ना मंत्र को एक निर्दिष्ट भाव रे एक व्यवस्थित भाव रे लेखा जीवा शैली की कहती यंत्र। गोटे मंत्र को गोटे निर्दिष्ट शैली रे आपण लिखिबे जाको यंत्र कहती कहती यंत्र बसाण। तेणु से मंत्रटी को निर्दिष्ट शैली रे आपण लिखिबे निर्दिष्ट भाव रे आपण लिखिले यही भाव रे लिखिले यही प्रभाव पड़िबो। लेखिकी ताको बसाण कले सी होला यंत्र। तंत्र तंत्र तो रही ना बाबा मार्गी साधना मशाणी तंत्र साधना करती
ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମାନେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ କହିଲେ 13 ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଲେ 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳିବା ବାବୁ ହୋଇଯିବେ ମେଳି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳି ଯୁଗ କଳିବା ବାବୁ କଳି ଯୁଗ କଳି ଯେତେବେଳେ 13 ଜଣ ମେଳି ହେଇଯିବେ କଳି ଯୁଗରେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ତ କଥା। କଳି ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ କଳି ଲାଗିବ ଆହୁରି ଜୋରେ। ସେ ଆପଣ ତାକୁ ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ତାକୁ ପିଣ୍ଡରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡରେ ଆପଣ ତାକୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ମାର୍ଗରେ ମାଳିକାକୁ ବହୁବାର ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ବହୁବାର ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର କଳି ଲାଗିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇ ଏକା କଥା କହିଲେ, ତରକି ଥିବୁ 13କୁ 14 15 ଲାଗିବ ହୁନ୍ଦର ସତ ଉପୁଜିବ 17କୁ 18 19 ସରୁ ସରୁ ଥକାଏ ବଞ୍ଚିବେ ମରୁ ମରୁ 20ରେ ଯାଇ ଘର କରୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ତିଳରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ରହିଥିବି ମୋହି ବାବୁ ରହିଥିବି ମୁହି ତିନି ଦିନେ ଭେଟ ହେବା ଅଚ୍ୟୁତ କାହିଁ ବାବୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ତିଳରେ ତୈଳ, ତୈଳ କହିଲେ ତେଲ, ତିଳ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିଳ। ଏ ତିଳରେ ତେଲ ଭଳିଆ ମୁଁ ଥିବି। ଏ ତିଳ ଭିତରେ ତେଲ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ନା, ତାକୁ ପେଶିଲେ ତିଳକୁ ପେଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ତେଲ ବାହାରିବ ନା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ସଂସାର ରୂପରେ ମୁଁ ଥିବି, ତୋର ଅବତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ସେ ତିଳରେ ତୈଳ ଭଳି ଥିବି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳି, ତାକୁ ଦଳ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମେଳି ହେବେ, ଏକାଠି ହେବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନା ଘଟିବ ଏଭଳି। ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ 108 ବର୍ଷ ଭୋଗରେ କେହି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କେହି ନଥିବେ, ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଘଟଣାବଳୀ, ତା ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଜୟ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏଖଳ ଗୋପତ ହେବା ଭକ୍ତ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିବ ଯେ ଏହି ବାଣୀ ଅଟଇଟି ଧ୍ରୁବ ସୁଜାନେ ରେ ଏହି ବାଣୀ ଅଟଇଟି ଧ୍ରୁବ ସୁଜାନେ ଏହି ବାଣୀ ଅଟଇଟି ଧ୍ରୁବ ସୁଜାନେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ଖେଳ ଗୁପତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ମେଳି ହେବେ ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଜୋରରେ କଳି ଲାଗିବ, ଆଉ ଇଏ ଖେଳ ପରା ଗୁପ୍ତ ଖେଳ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସେବେଳରେ 13 ହେବ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ମସିଆ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶ। ସେ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ ମସିଆ ଗୁପ୍ତ ହେବ, ସାଲ ମସିଆ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ହୋଇବ ମସିଆ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶ। ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭକ୍ତ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ କେବଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ 13 ଜଣ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଭକତ ମାନଙ୍କୁ ମୋରା କଳଙ୍କି ଢାକିଛି ଫେଡ଼ି ଶରୀରରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ ମୂଢ଼ ନର ସୁଜନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ ମୂଢ଼ ନର ସୁଜନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ ମୂଢ଼ ନର ସୁଜନେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ
भक्त मानक मोर कलंकी ढांकी बेढ़ी शरीर मो भक्त मानक आवरण गोटे अच्छी से देखई हे गुप्तर थी साधारण मूढ़ नर मैंने कि चिन्ह पारे ना आम सागर तो बिलू जाऊँ कम करने आम सागर जाऊँ पूरा बाछिया आम सागर पर जाऊँ हनुमान चालीसा सी करिया आम सागर बसिक खाऊँ आम सागर बसिक सब कथबार्ता हो सी कौन भक्त कहबेनि कहीं चिन्ह पारे तेणु महापुरुष से कहले जे भक्त मानक मोर कलंकी ढाकी बेढ़ी शरीर जे तांको न चिन्हे मूढ़ नर चिन्ह पारे ना आउ बोले भक्त निंदी बाजना मुही तांक गर्व करी चोरना जे अपमृत्यु हेब निस्ते जाना सो जाने रे अपमृत्यु हेब निश्चय जान सुजाने अपमृत्यु हेब निश्चय जान सुजाने बोले भक्त निंदिबा लोक ये भक्त को मोर निंदा करुथिबे आत अपमृत्यु निश्चय हेब जाना न हो प्रभु न करंतु सेमिति न हो किंतु भक्त निंदा करिवे नाही मालिका रे प्रत्येक दिन मालिका वचन रे जन जन भक्तर ना आम आलोचना करुच्ची अनेक भक्त एम आलोचना करते कार 8 जन्म कार 10 जन्म कार 5 जन्म भक्त हो गला केतक अच्छा केतक आगु को जन्म हेबे केतक जन्म हो चलीगले नुहे कि आम निंदा करवा ना निंदा करें ना ये शोधिया नहीं तो से महापुरुष कहले कले अपमृत्यु हेब निश्चय जाना ए कथा महापुरुष कही आओ निष्ठावाणी अच्युतीरा नलिन नेमाळ अति प्रखर रे लीला आद्य हेब सेहि ठार सो जाने जे लीला आद्य हेब सेहि ठार सुजाने लीला आद्य हेब सेहि ठार सुजाने बोले लीला आद्य हम से कौटी ना नलिन वन नेमाळ नेमाळ पद्म वन से पद्म वन रे लीला हम सेठारे मध्य 13 महापुरुष कहते रामरे एणु करी राम 12 पुरुषर मोर वंश न रहिब भग्निजा मातुल सुत बसी करी बाट मोर जगी कौटी नेमाळ बटरे आउ पुणी कहउचंदी रामचंद्र रे यही समय पंचसखा में 13 अवतार होइकी संसार भ्रमण करुथिबे सेठी आगे 13 देखिबे पंचसखा मानकर 13 देखिबे तेणु सबू सेते बेले ए 13 जन जेते बेले होई जिबे मेली 13 थर जेते बेले 13 सब संसार घटिब सेते बेले लागी जीव कली जुग कली कहले दंभे कही अच्युति दधि सारथी गिरी लुचिची रे दृश्य लीला होइब उत्पत्ति सो जाने रे दृश्य लीला होइब उत्पत्ति सुजाने दृश्य लीला होइब उत्पत्ति सुजाने दही रे लहुणी अच्छी क्षीर सर काढ़ी मई रे पकई से बसा दही हे तेणु से दही की रे लहुणी अच्छी ताको मंथन कले ही घी बाहर लहुणी बाहर नुहे लहुणी बाहर लहुणी गरम कले घी तेणु अच्युत से कथा कहले कहले बाबूरे ये दधी सार रे घी लुचिची लहुणी लुचिची किंतु मुझे भली ये संसार लुचिकी अच्छी महापुरुष चेतना दे कहते तो से कहले जे तिलरे तैल प्राय रही मुही 3 दिने भेट हेब अच्युत कही तिलरे तैल भली मु संसार लुचिकी थी बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की से भली 13 जन्म शरण दशम बोली 27 पृष्ठारे ये 13 ऊपर महापुरुष आउ कौन कही एही 13 सार होइब आंभर ज्ञानी ज्ञान मान जीव बालिया रे लीला
ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ସୌଦାଗରେ ଏହା ଧ୍ରୁବ ସୌଦାଗରେ ଏହା ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ସୌଦାଗରେ ଏହା ଧ୍ରୁବ ସୌଦାଗରେ ଏହା ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ସୌଦାଗରେ ଏହା ଧ୍ରୁବ। 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି 13 ସାର ହୋଇବ ଆମ୍ଭର ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନମାନ ଜୀବ। ଜ୍ଞାନୀ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯିବ। ସମୟ ଆସିବ, ସେ ବେଳ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 13 ସାର ଆମର ହବ। ଏଇ 13ଟାକୁ କାହିଁକି ସେ ବେଶୀ ମାଳିକାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ? ନା ଏଇ 13ଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ହବ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ 13 ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗ୍ରହ ହବ 13, ଆମେ କହୁଛେ ନବଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି 13 ହେଇଯିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାସ ମଧ୍ୟ 13 ପଡ଼ିବ। 13ଟା ମାସ, 12ଟା ମାସ, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର 12ଟା ମାସ। କିନ୍ତୁ ନା ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ରାମରେ ଏ 13ଟା ଆମ ପାଇଁ ସାର ହବ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମାସ ମଧ୍ୟ 13 ହେଇଥିବ, ନକ୍ଷତ୍ର ସେତେବେଳେ 13 ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବେ, ଗ୍ରହ 13 ଥିବେ, ଗ୍ରହ 13 ଥିବେ, ନବଗ୍ରହ ନୁହଁ 13 ଗ୍ରହ ଥିବେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ 13 ଚାଲିଥିବ। ସବୁ ସେତେବେଳେ 13 ହେଇଥିବ। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ 13 ଅବତାରେ ବୁଲୁଥିବୁ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବସୁ ପଞ୍ଚସଖା ଆମେ ଏକତ୍ର ବୁଲୁଥିବୁ। ପଞ୍ଚସଖା ଆମେ 5, ଅଷ୍ଟବସୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଥିବେ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଅଷ୍ଟବସୁ ମାନେ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଅଷ୍ଟବସୁ ପଞ୍ଚସଖା କେତେ ହେଲା? 8, 5, 13। ତାହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ 13 ପରେ ସାର ହବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବେ ନା ନେମାଳ ବଟରେ ମୋର 13 ପୁରୁଷ ଚାଲିଥିବ, 12 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଭଗ୍ନିଜା ମାତୁଳ ସୁତ ବସି କରି ବାଟ ଜଗିଥିବ 13। ତେଣୁ ମସିହା 13 ହେଇଥିବ। ଆଗକୁ ହବ ସେଭଳି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ମସିହାରେ ଆକୁ ଗଣିବି? ଦେବଙ୍କରେ ଗଣିବା। ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବା, ସବୁ 13 ହେଇଥିବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ ତରକିବେ ଭଗତ ଗଣ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ। ଏହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଳି ଲାଗିଥିବ। ଏପଟେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ 13 ଜଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଳି ଲାଗିବ। ଆକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ଭଲ କି ବୁଝିବା ସେ 13 ଜଣ କିଏ ଯାହାଙ୍କର କଳି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଥିବ ତରକିବେ ଭକ୍ତଗଣ, ଭକ୍ତମାନେ ତରକି ଯିବେ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ନ ଜାଣିବେ ଦୁଷ୍ଟଗଣ। ଏହି ସମୟରେ ଯାଜପୁର ନିବାସିନୀ ଦେବୀ ବିରଜା ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ବହୁତ ଲାଗିବ। ଶିବକଳ୍ପରେ କହିଲେ, ପୁଣି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଆଉ 13କୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମାଳିକାରେ? ନା 13 ମୂଳେ 12 ଘେନି ଠାବ କର ଋତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣା ଏଥି ମଧ୍ୟେ ଲୀଳା ଚହଟି ପଡ଼ିବ ଉଦେ ହେବେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଉଦୟ ହେବେ ଭକ୍ତ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ଉଦୟ ହେବେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଉଦୟ ହେବେ ଭକ୍ତ
ଗଣ ହେ ସୁଜାନେ ଉଦେ ହେବେ ଭକ୍ତ ଗଣ। ପଞ୍ଚମ ନିର୍ଘଟରେ କହିଲେ ଯେ 13 ମୂଳେ, ମୂଳେ କହିଲେ ତଳେ 13 ଲେଖିବେ, ତା ତଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା 12 ଘେନି ଠାବ କର, ତା ତଳେ 12 ଲେଖିବେ। ଆଉ ଋତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣ, ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯେତିକି ହେବ ତାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଋତୁ କହିଲେ 6 ଏବଂ 6 ତ୍ରିଗୁଣ 6 3 ହେଲା 9, ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯେଉଁ ସମୟ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଏଥି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଚହଟି ପଡ଼ିବ ଉଦେ ହେବେ ଭକ୍ତଗଣ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏ ସମୟରେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଏ 13 ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ 13 ହିଁ ସବୁ ଲୀଳା ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ଝଙ୍କଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ଗ୍ରାମରେ, ଝଙ୍କଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ଗ୍ରାମରେ ସୋମନାଥ ଭକ୍ତ ଅଛି ସତ୍ୱରେ, ସୋମନାଥ ଭକ୍ତ ଅଛି ସତ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୀଳା ଯେ କରିବ ସେହି, ବହୁତ ଲୀଳା ଯେ କରିବ ସେହି ଏକ କଳା ଯାଇ ତା ଦେହେ ଥାଇ, ଏକ କଳା ଯାଇ ତା ଦେହେ ଥାଇ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ ଗାଁ, ଝଙ୍କଡ଼ ନିକଟ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗ୍ରାମରେ ସୋମନାଥ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁକୁ ଲେଖିଲେ। ସଧେୟାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ୟାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ। ମଧୁର ଠାରୁ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳ, ମଧୁର ଠାରୁ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାର ନାମ ସାର ସଂସାର, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ। ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।